हाँ जी, सत श्री अकाल जी। पंजाबी भाषा की जमात दे विच तुहाडा स्वागत है जी। देखो जी, आपां पंजाबी भाषा अध्यापन के सिद्धांत है जिहड़े ओह आपां पढ़े सी पिछली जमात दे विच। हुण आपां देखो गल करनी है जी पंजाबी भाषा सिक्ख्या के सूत्रां दी। पंजाबी भाषा अध्यापन के सिद्धांतां दी अपनी गल हो गई है जी। हुण आपां सिक्ख्या सूत्रां बारे गल करते हैं जी। देखो जी, अध्यापन है ना जिहड़ा किसी नूं पढ़ाउणा, वो हैगी जी एक कला बहुत वड्डी। अध्यापन ਨੂੰ प्रभावशाली ਤੇ मनोविग्यानिक बनाउण वास्ते कुछ सूत्रां ਦਾ निर्धारण किया गया है, जिन्हां ਨੂੰ ਆਪਾਂ कह ਦਿੰਦੇ ਆ भाषा सिक्ख्या सूत्र। अध्यापन कला ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, अध्यापन कला ਨੂੰ प्रभावशाली ਅਤੇ मनोविग्यानिक बनाउण ਲਈ जिन्ना अध्यापन प्रभावशाली उन्ना ही अध्यापन जिहड़ा बच्चे नूं सीखण सिखाउण दी जिहड़ी हैगे तरीके उन्ने ही प्रभावशाली हुंदे हन जिन्ना अध्यापन प्रभावशाली हुंदा है। अध्यापन कला नूं प्रभावशाली अते देखो जी मनोविग्यानिक बनाउण लई, ठीक है जी, गल अपनी क्लीयर हो गई कि जेकर असीं अध्यापन नूं प्रभावशाली अते मनोविग्यानिक बनाउणा है तो सानूं कुछ एक सूत्रां नूं फॉलो करना पएगा, जिन्हां नूं आपां कह दिंदे आ पंजाबी भाषा सिक्ख्या दे सूत्र। पंजाबी भाषा सिक्ख्या के सिद्धांत अते पंजाबी भाषा सिक्ख्या के सूत्र दोनों के विचों देखो जी फर्क की है। दोवां दे विच सिक्ख्या सिद्धांतां दे बारे आपां गल कीती सी भी यह सिक्ख्या शास्त्रियां जां मनोविग्यानिकां ने बनाए है, पर जिहड़े की है पंजाबी भाषा सिक्ख्या के सूत्र है वो की है सिक्ख्या के खेत्र विच बहुत लंबे समय तो काम कर रहे जिहड़े एक्सपर्ट ने अध्यापक ने उन्होंने ये सूत्र तैयार किए ने, जो कि शिक्षा दे विच बहुत लंबे समय तो शिक्षा नाल जुड़े हुए ने। उन्होंने वो एक्सपर्ट लोग ने उन्होंने वालों तैयार किए गए हैं जी पंजाबी भाषा सिक्ख्या के सूत्र। पंजाबी भाषा सिक्ख्या के जिहड़े सिद्धांत ने जी वो परिस्थितियां तो प्रभावित होंदे आ। उन्हां दे विच देखो जी बदलाव आ सकता है। हुण तुसीं कहोगे सर किवें बदलाव आ सकता है, बहुत सोहना सवाल कीता तुसीं। सवाल का जवाब यह है कि पंजाबी भाषा सिक्ख्या के जिहड़े सिद्धांत ने वह परिस्थितियां तो प्रभावित हो जाते हैं। क्यों? कोई तो बच्चा क्रियाशील घट है, कोई ज़्यादा है, किसी विच पढ़न की रुचि घट है, किसी विच पढ़न की रुचि ज़्यादा है। ये हो गया, ये हुंदा परिस्थितियां तो प्रभावित होना। उस तो बाद दूसरा तरीका की है कि जिवें एक होर भी मान लो आपां सिद्धांत जिहड़ा पढ़िया सी कि लिखण तो पहलां बच्चे नूं बोलना सिखाया जाए, है ना, पढ़ना सिखाया जाए। सो उस तो लिखण तो पहलां पढ़न का जिहड़ा सिद्धांत सीगा वो आपां पढ़िया सी, पर मैडम मांटेसरी की आंदी है, मांटेसरी कहंदी भी नहीं बच्चे नूं पढ़न तो पहलां लिखना सिखाया जाए। उन्हें की कीता, उस सिद्धांत दे विच बदलाव करता, उन्होंने चेंज करता। सो वो कोई दिक्कत नहीं है, मांटेसरी का सिद्धांत आपदी थां ते सही है, तो जिहड़ा अध्यापन का भाषा अध्यापन का सिद्धांत है वो अपनी थां ते सही काम करता है। सो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि सिद्धांत है जिहड़ा नॉर्मल वो यही कहता है कि भाषा सीखण का जिहड़ा सुभाविक क्रम है वो हैगा सुनना, बोलना, पढ़ना तो लिखना। पर की है मांटेसरी कहती नहीं, उसनूं पढ़न तो पहलां लिखना सिखाया जाए, बाद दे विच पढ़ना सिखाया जाए, क्योंकि लिखना एक रचनात्मक क्रिया है तो बच्चा रचनात्मक कामां दे विच वध रुचि लैंदा है। ये मांटेसरी ने एक मतलब उस ते एक तत्थ पेश किया। सो उहदे अनुसार आपां वेखिया जाए तो देखो जी पंजाबी भाषा अध्यापन के जिहड़े सिद्धांत ने उन्हां दे विच तां परिवर्तन हो सकता है, पर पंजाबी भाषा सिक्ख्या के सूत्र हैं जो वो परिस्थितियां तो कदे प्रभावित नहीं होंदे। इन्हां दे विच तुसीं कोई बदलाव नहीं कर सकते। जे तुहाडा सूत्र है सौख तो औख, सरल तो कठिन जिन्हों कह दिंदे आपां, सौख तो औख है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਖ ਤੋਂ ਸੌਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੌਖ ਤੋਂ ਔਖ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਖਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਔਖਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਦਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੌਖ ਤੋਂ ਔਖ। ये सिद्धांत है जिहड़े मतलब कि जो भी साडे सिद्धांत ने जिहड़े अपने जिहड़े सूत्र ने साडे भाषा सिक्ख्या दे ओह परिस्थितियां तो प्रभावित नहीं होंदे। एक तां इन्हां दे विच कोई बदलाव नहीं आउंदा। दूसरी गल अध्यापन के खेत्र तो इलावा उसनूं किसी भी खेत्र दे विच दैनिक रोजाना दे विच तुसीं काम करदे आ उहदे विच भी आ तुहाडा सूत्र काम आउंदा तुहाडे। सो ये जिहड़े सूत्र ने इन्हां बारे आपां गल करदे हां जी। इन्हां दा नाम है पंजाबी भाषा सिक्ख्या सूत्र, जो भाषा नूं अध्यापन कला नूं प्रभावशाली अते मनोविग्यानिक बनाउण लई वरते जांदे हन।
ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਜਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ, ਫਰੋਮ ਨੋਨ ਟੂ ਅਨਨੋਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਜਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਗਿਆਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ। ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਰਬਰਟ ਸਪੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਬਰਟ ਸਪੈਂਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਜਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਕਾਹਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਤ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਮੇਜ਼ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਰਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕੁਰਸੀ। ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੇਜ਼। ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ ਮੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਾਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਵੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਜਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੂਤਰ ਨੂੰ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਜਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਲ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਜਾਂ ਸੌਖ ਤੋਂ ਔਖ, ਫਰੋਮ ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰਲ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਜਾਂ ਸੌਖ ਤੋਂ ਔਖ, ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੌਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੌਖੀਆਂ ਜਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਠਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਪਾਠ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਲ ਪਾਠ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਔਖੇ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਧਾਰ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੌਖੇ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣ, ਔਖੇ ਪਾਠ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰਲ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਜਾਂ ਸੌਖ ਤੋਂ ਔਖ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੁਣੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਵਾਕ। ਫਿਰ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤਰੀਕਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਲ ਤੋਂ ਕਠਿਨ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਬੋਧ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਵਾਕ ਬੋਧ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਲ ਵਾਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਲ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਸਰਲ ਵਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸਰਲ ਵਾਕ ਸਿਖਾਤੇ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ, ਸਰਲ ਵਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਵਾਕ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿਖਾਉਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰਲ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ, ਸੌਖ ਤੋਂ ਔਖ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਫਰੋਮ ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਸੂਤਰ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ, ਫਰੋਮ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟੂ ਜਨਰਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਤ ਜਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਕੱਢਣੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਨਿਯਮ, ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਇਸ ਨੂੰ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾਉਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੂਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਣੇ ਹਨ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਉਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੇ 4-5। ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨੀਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਧਾਰਨ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਕੱਢਣੇ ਸਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕਰਣ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਝ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ 4-5 ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਤੀਆਂ 5-6, ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਨਿਯਮ ਸਿਧਾਂਤ ਕੱਢਤੇ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੱਢਤੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੱਢਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਧਾਰਨ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ। ਸੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਲਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪਲੱਸ ਕਿਸਮਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰੰਭਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਸੂਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਨਿਗਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਗਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੂਤਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਸੂਤਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਹੈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੂਤਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਰੰਭਿਕ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਰੰਭਿਕ ਬਿੰਦੂ ਜੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਫੈਕਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਸੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾ ਆਰੰਭਿਕ ਬਿੰਦੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਰੰਭਿਕ ਬਿੰਦੂ, ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਸੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਰੰਭਿਕ ਬਿੰਦੂ ਮੰਨ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਾਂ, ਕੁੱਤਾ, ਘੋੜਾ ਐਵੇਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਉਹਨੇ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਗਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਗਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰੇ ਗਾਂ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਵੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸਕੂਲੇ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਉਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਕਾਕਾ ਆ ਜਾ ਉਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਗਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਪਾਇਆ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, 4 ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ 4 ਥਣ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੂਛ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 2 ਸਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘਿਓ, ਪਨੀਰ, ਮੱਖਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਆਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਜਾਂ ਸਥੂਲ ਤੋਂ ਸੂਖਮ, ਫਰੋਮ ਕੰਕਰੀਟ ਟੂ ਐਬਸਟਰੈਕਟ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਜਾਂ ਸਥੂਲ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥੂਲ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਥੂਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੂਰਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਥੂਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਥੂਲ ਜਾਂ ਮੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਮੂਰਤ ਜਾਂ ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਸਥੂਲ ਜਾਂ ਮੂਰਤ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਥੂਲ ਜਾਂ ਮੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅਮੂਰਤ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਭਾਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜੀ,
ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਦਾਹਰਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਯਮ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਧੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਜਾਂ ਸਥੂਲ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਅਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਨਿਯਮ, ਅਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯਮ ਕੱਢ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਨਿਯਮ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਜਾਂ ਸਥੂਲ ਤੋਂ ਸੂਖਮ, ਫਰੋਮ ਕੰਕਰੀਟ ਟੂ ਐਬਸਟਰੈਕਟ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਅੰਸ਼, ਫਰੋਮ ਹੋਲ ਟੂ ਪਾਰਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਅੰਸ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ, ਹੱਥ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੇ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਅੰਸ਼, ਫਰੋਮ ਹੋਲ ਟੂ ਪਾਰਟ। ਸੰਪੂਰਨ ਵਸਤੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਜਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ ਵੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਪੋਇਟਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਵਿਤਾ। ਕਵਿਤਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਚਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਾਚਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਾਚਨ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਾਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਜਾਂ ਖੰਡ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਾਚਨ ਕਰੋਗੇ। ਬੱਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਖੰਡ ਵਾਚਨ ਕਰੋਗੇ। ਖੰਡ ਵਾਚਨ ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਾਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਅੰਸ਼, ਫਰੋਮ ਹੋਲ ਟੂ ਪਾਰਟ। ਅਗਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜੀ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਨਿਗਮਨ, ਫਰੋਮ ਇੰਡਕਟਿਵ ਟੂ ਡਿਡਕਟਿਵ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ। ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਕੱਢਣੇ, ਭਾਵ ਅਰਥਾਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ। ਅਤੇ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਵਾਪਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਨਿਗਮਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਰਤਣੀਆਂ, ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਵੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਵੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਵਿਧੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਮਨ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ
ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੇ ਸਿਖਾਉਣੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਢਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ। ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਨਿਯਮ ਕੱਢਣੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਰੱਖਿਓ ਪੂਰਾ ਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਨਿਗਮਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋੜਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਤੋੜਨਾ ਤੋਂ ਜੋੜਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਠ ਵਸਤੂ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਹਰਣ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਨਿਕਲ ਆਏ ਦੋ, ਇੱਕ ਉਪਵਾਕ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਆ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਯੋਜਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਅਧੀਨ ਵਾਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ, ਯੋਜਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਯੋਜਕ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ।
ਹੁਣ उस योजकों के आधार पर सधारण वाकां नूं जोड़ के बच्चे नूं मिश्रित वाक बनाउणा सिखाउणा, इहनूं कहा जाता है जी संश्लेषण। सो ये है जी साडा सिक्ख्या सूत्र, विश्लेषण तो संश्लेषण। एक होर सिक्ख्या सूत्र है जी मनोविज्ञान तो तार्किक वल। देखो जी आपां जदों बच्चे नूं पहला भाषा सिखाउने आ, जदों सब तो पहला आरंभिक श्रेणियां दे विच, उदों बच्चे की मानसिकता नूं ध्यान दे विच रख के उहदियां लोड़ां ते रुचियां अनुसार उहनूं आपां ज्ञान दिंदे आ जी, लोड़ां ते रुचियां दे अनुसार। ठीक है जी, वो जिहड़ा सिੱਖਿਆ हुंदा ज्ञान, वो ज्ञान है जिहड़ा वो तार्किक नहीं हुंदा। क्यों? क्योंकि जदों हौली हौली बच्चा अनुभव प्राप्त करता है तो उदों की है उसका जिहड़ा ज्ञान है वो तर्क संगत हो जाता है, तार्किकता वाल बच्चा बाद विच वधदा है। सब तो पहला बच्चे नूं मनोविग्यानिक आधार ते ज्ञान दिता जाता है आरंभिक श्रेणियां दे विच, ते वड्डियां श्रेणियां दे विच जिहड़ा उहदा ज्ञान हुंदा है वो तर्क संगत हुंदा है, तार्किकता ते आधारित हुंदा है। आरंभ दे विच बच्चे दीयां लोड़ां ते रुचियां दे अनुसार विषा वस्तु समग्री इन्हां चीज़ां की चोण की जाती है, ये चीज़ां सिलैक्ट कीतियां जांदियां ने। उस तो बाद की है जी, देखो जी हुण बच्चा हौली हौली जिवें जिवें भाषा सीख रहा उहदा अनुभव एक्सपीरियंस वध रहा, जिवें जिवें उहदा अनुभव वध रहा है अनुभव दे नाल नाल उस दे विच तार्किकता आउंदी जांदी है। सो इहनूं कहा जाता है मनोविग्यान तो तार्किक वल। उदाहरण वास्ते जदों आपां आरंभिक श्रेणियां दे विच मनोविग्यान की आंदा, साडा मनोविग्यान साडी साइकोलॉजी की आंदी कि आरंभिक श्रेणियां दे विच बच्चे नूं बाल गीत पढ़ाए जाण, बाल गीत कवितावां पढ़ाईयां जाण। ठीक है जी, आरंभिक श्रेणियां दे विच बच्चे नूं उस दी लोड़ ते रुचि के अनुसार बाल गीत पढ़ाए जाण। पर तार्किकता का मतलब है कि उच्च श्रेणियां विच बच्चे नूं की कीता जावे, ਸਾਹਿਤਕ कवितावां पढ़ाईयां जाण। ਸਾਹਿਤਕ कवितावां इहनूं कहा जाता है जी तार्किकता। ये है जी साडी मनोविग्यानिकता, ये है मनोविग्यान ते ये हैगा तर्क। इहनूं कहा जाता है मनोविग्यान तो तर्क वल वधना। ये भी भाषा सिक्ख्या का एक सूत्र है। एक होर भी है जी सिक्ख्या सूत्र जिहदा नाम है अनुभव तो तर्क वल। एक सी अपना मनोविग्यान तो तर्क वल, एक हुंदा जी अनुभव तो तर्क वल, इक्को ही गल है लगभग। देखो जी किवें कि जदों कोई बच्चा अनुभव आधारित ज्ञान प्राप्त करता है तो वह ज्ञान है जिहड़ा वो तर्क संगत नहीं हुंदा। जदों बच्चे दे अपने अनुभव के आधार पर, अपनियां ज्ञान इंद्रियां के आधार पर बच्चा जदों ज्ञान प्राप्त करता है, अनुभव तो भाव है जी साडियां बच्चे दियां ज्ञान इंद्रियां दे नाल ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है जी, बच्चे नूं आपां ज्ञान प्रदान करता पर वह बच्चे का तर्क ते आधारित नहीं है ज्ञान। फिर की कीता जांदा है, उस दे अनुभव का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण किया जाता है जदों, फिर बच्चे की विचार अते तर्क शक्ति वधदी है, उस दे आधार ते बच्चा तर्क संगता वल वधदा है। इनू कहा जाता है अनुभव तो तर्क वल। जिवें मान लो कोई त्यौहार है, मान लो दिवाली है, दिवाली बच्चा मनाउंदा है, हर साल मनाउंदा है, कोई दिक्कत नहीं है। इनू कहा जाता है अनुभव, क्योंकि उसके ज्ञान इंद्रियां ते आधारित है यह अनुभव। पर उसने ज्ञान नूं उस दिवाली संबंधी, दिवाली त्यौहार के संबंधी उसका जिहड़ा ज्ञान है उसनूं सार्थकता देनी, उसनूं अर्थ संबंधता, अर्थ दे नाल संबंधित करना अते नाल उस त्यौहार की इतिहासिकता बारे दसना। इनू कहा जाता है तर्क। बच्चे नूं पहला बच्चा दिवाली मना रहा आए साल, कोई दिक्कत नहीं है, आए साल पटाके फुल झड़ियाँ चलाउंदा है, पर उन्होंने इस गल का पता नहीं है कि क्यों ये जिहड़ा उसका ज्ञान अनुभव आधारित है। पर जदों बच्चा जदों तर्क वाल वधदा है, जदों बच्चे की विचार शक्ति काम करनी शुरू करती है, तो उदों बच्चा सोचता है कि इसका अर्थ की है, दिवाली मनाउण दा सार्थक इसका अर्थ की है। उस तो बाद की है, ये मगर कोई किहड़ा तत्थ काम कर रहा है, दिवाली त्यौहार नूं मनाउण दे पिछे की इतिहासिकता छुपी हुई है। जदों बच्चा इन्हां चीज़ों नूं लभण की कोशिश करता है जां ये चीज़ों के बारे जानता है, तो उन्होंने कहा जाता है तर्क। ये है साडा अनुभव तो तर्क वल।
ਇਹ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।